E20 మీద వచ్చేసి ఆల్రెడీ కేజ్రీవాల్ గారు దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్నారు. మొన్న అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెద్దగా చేశారు. మంచి కాన్సెప్ట్, సక్సెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈ ఇథనాల్ మిక్సింగ్ అవుతుందని మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత బల్బు వెలిగింది. ఓకే ఓకే గ్రేట్ ఒక మంచి ప్లాన్. ఓకే, మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇట్స్ సూపర్. అయితే తెలంగాణలో మనకి వ్యాట్ కూడా వచ్చేసి 35% ఉన్నది. ఈవెన్ పంజాబ్లో 13% ఉన్నది. పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో కూడా 13% ఉంది. మన తెలంగాణలో మాత్రమే 35% వ్యాట్ వేస్తున్నారు. పెట్రోల్ రేట్లు రోజు రోజుకి పెంచుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి అది కూడా ప్యూర్ పెట్రోల్ ఇవ్వట్లేదు, మిక్సింగ్ చేసి అమ్ముతున్నారు. దానివల్ల చాలా బండ్లు ప్రాబ్లం అవుతున్నాయి. మైలేజ్ పెరగట్లేదు, మైలేజ్ తక్కువ అవుతుంది. పిస్టన్, రబ్బర్స్ అన్ని పోతున్నాయి. అన్ని పెట్రోల్ బంక్స్లలో మీరు ఇలాగనే వెళ్ళి అవేర్నెస్ గా డెఫినెట్లీ 9th రోజు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆ లోపల ఈ 1 వీక్ మొత్తం ఇదే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామే ఉంది అన్న. థ్యాంక్ యూ మంచి, చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. वो उसके प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ रही है? ढेर सारी प्रॉब्लम है उसकी। कई गाड़ियां खराब हो जा रहे, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे फौरी कोई स्ट्रिक्टली क्या सो कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इसको ठीक करे। बस यही कहना चाहिए। रेवंत रेड्डी साहब को क्या बोल रहे चाह रहे हैं आप? रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करेंगे उन्होंने कुछ सही फैसला लेंगे। वो 35% वैट है ना इधर पेट्रोल के ऊपर, कहीं को कम नहीं कर रहे। अब ये हुकूमत जानती, मैडम हुकूमत को चाहिए, रेवंत साहब को भी चाहिए कि वो इस पे फौरी कुछ कार्रवाई करे। पंजाब में हमारा पार्टी 13% वैट डाल रहे हैं। इधर तमिलनाडु में भी 13% वैट है, बट लेकिन इधर 35% वैट है। कहीं को इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इधर वैट। रेवंत रेड्डी साहब को चाहिए कि वो भी सेम जो पॉलिसी वो लोग की है इनको भी अपनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। वही अभी तो ये प्रॉब्लम के बारे में क्या बोल रहे चाह रहे हैं? अभी बीजेपी इसमें इथेनॉल पेट्रोल मिक्स करके प्योर पेट्रोल देना है। अभी तो क्रूड ऑयल कम हो गया, मैक्सिमम 60 रुपीज पर लीटर आना है। लेकिन इधर से भूटान, नेपाल को भी भेज रहे हैं देश से, लेकिन उधर 97 रुपीज है। इधर हैदराबाद देश में 167 रुपीज है प्योर ऑयल पेट्रोल, वो भी नहीं मिल रहे। कहीं को हमारा को ऑप्शन नहीं दे रहे। प्योर पेट्रोल वाला यूज करे तो यूज कर सकते, इथेनॉल मिक्स करना कम रेट में आना है बोल के बोले तो वो लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन ये कई को जबरदस्ती तोप रहे हैं लोगों के ऊपर इथेनॉल मिक्स करना। मैम ये हुकूमत को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ये सारी जो चीजें इसको दूर करे और एक आम पब्लिक की प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करे। थैंक यू सर। कैमरा है ना? पेट्रोल का है, ये पेट्रोल का है। पेट्रोल का है, इथेनॉल मिक्स हो रहे, मालूम है आपको? मालूम है। ओके, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? प्रॉब्लम क्या हो, मीठा है। अभी वो इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा पिकअप कम हो रहा है। माइलेज कैसा है अभी? माइलेज पूरा कम है। पूरा कम है। हाँ। ओके, फिर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? कुछ इंजन में सर्विस कराए जब कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, कार चला रहा तो पिकअप में कुछ साउंड आ रहा, निकलता है, साउंड तो आता है। पानी पेट्रोल के लिए साउंड आता है। हाँ। वही वो प्रॉब्लम के लिए हम लोग अभी इधर रेवंत रेड्डी का इधर वैट तो पेट्रोल में 35% वैट डाल रहे हैं। हाँ। पंजाब में 13% है, नासिक वाला तमिलनाडु में भी 13% है। लेकिन इधर 35% ज्यादा दे दिया, इथेनॉल भी मिक्स कर रहे हैं, लोगों का गाड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कई को तोप रहे हैं इस प्योर पेट्रोल भी एक साइड देना है, ऑप्शन देना पड़ता है ना। वो ऊपर का सरकारी बदमाश निकला है। अभी तो नीचे अच्छा नहीं, वो सरकारी बदमाश को रहने देंगे, उसको हटाएंगे। आप बोलिए। अभी हम तो हटाने के लिए 1 नंबर है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू भैया। हम हटाने के लिए 1 नंबर है। थैंक यू। आपका नंबर बोलिए, हम भी यूज करेंगे। ఎందుకు జనాలకు వచ్చేసి బలవంతంగా ఇది చేస్తున్నారు కదా. సో అది కాకుండా ఆప్షన్ ఇవ్వాలి, ప్యూర్ పెట్రోల్ ఇవ్వాలి, ఇథనాల్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు దేనికి యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి యూజ్ చేయాలి. ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ తక్కువ అయిపోయింది, మరి రేట్ తక్కువ చేయాలి కదా, తక్కువ చేయలేదు. మళ్ళీ ఇథనాల్ కలిపిందే ఇంత రేట్ పెంచుతున్నారు. మన దేశం నుంచి భూటాన్కి, నేపాల్కి కూడా వచ్చేసి సప్లై చేస్తున్నారు. అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది, 97 రూపీస్ భూటాన్ లో ఉంది. మన దగ్గర ఎందుకు ఇండియాలో వచ్చేసి 167 రూపీస్ పెడుతున్నారు, అయినా కూడా ప్యూర్ ఆయిల్ దొరకట్లేదు. సో డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నితిన్ గడ్కరీ గారికి వచ్చేసి వాళ్ళ కొడుకులకి ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి జనాల మీద రుద్దడం అది కరెక్ట్ కాదు కదా. మరి ఈ రిపేర్స్ అవన్నీ అవుతున్నాయి, ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు?
సో దాని గురించే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా. అయితే మీ దగ్గర ఉన్నదా లేదా అని చెప్పేసి. మా దగ్గర అయితే ప్రోడక్ట్ వచ్చింది లాస్ట్ వీకే, అది టెస్టింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. అది టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇథనాల్ మిక్స్ చేసింది లేదా మీ దగ్గర? ఇథనాల్ మిక్సింగ్, ప్యూర్ ఆయిల్ లేదు. ప్యూర్ పెట్రోల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, అది టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్. 169 per liter ఉంటుంది. 169. ఓకే, మన ఇది ఇథనాల్ది మిక్స్ అయింది 115. అంటే ఇథనాల్ ఎంత మిక్స్ చేస్తున్నారు అన్న? అది మాకు పర్సెంటేజ్ అది ఐడియా ఉండదు. ఐడియా వాళ్ళే మిక్స్ చేసి కంపెనీ నుంచి మా దగ్గర వస్తుంది ప్రోడక్ట్. మేము డెన్సిటీ చెక్ చేసి ట్యాంకర్ అన్లోడ్ చేసి సేల్ చేస్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 20% అని అంటున్నారు. మీకేమైనా ఉందా? మీకు వచ్చే పెట్రోల్ ఎంత మిక్సింగ్ అని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది? ఏం లేదు. ఓకే, మీరు మేనేజర్ ఇక్కడ? थैंक यू. ओके, गाड़ी में बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है अभी, गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया. इथेनॉल पेट्रोल मिक्स कर रहे बोल के थोड़ा अवेयरनेस दे दिया नहीं दिया? తెలుగు వస్తుందా మీకు? బాగా వచ్చింది. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ రోజున పెట్రోల్ లో ఇథనాల్ కలుపుతున్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు వచ్చేసి దీని మీద టెస్టింగ్ చేసినామని ఏమైనా చెప్పిర్రా? చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ప్యూర్ పెట్రోల్ అనేది మన దేశంలోనే దొరకట్లేదు, వేరే దేశాలలో దొరుకుతుంది. మన ఆప్షన్ ఇవ్వాలి కదా, ప్యూర్ పెట్రోల్ కూడా ఒకటి పెట్టాలి ఇక్కడ. ఇథనాల్ మిక్సింగ్ లేకుండా ఒకటి పెట్టాలి. మరి మనకి ఓన్లీ మొత్తానికి ఇథనాల్ పెట్రోల్ మిక్స్ చేసుకుంటూ అమ్ముతుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు బండి ఉన్నది జస్ట్ నేను 5-6 days మాట అంటున్నా, సౌండ్ చేంజ్ అయిపోయింది బండిది. ఇప్పుడు చూడాలి బండి చేంజ్ చేయాలి. మైలేజ్ మేడం నేను గమనించాను కానీ చాలా తక్కువ వస్తుంది. మైలేజ్ తక్కువ వస్తుంది. అంతకుముందు మనకి మినిమం దీంట్లో అయితే 60 కిలోమీటర్ వరకు 45 మాక్సిమం. ఓకే, ఇప్పుడు తగ్గింది మేడం. 300 ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీ 300-400 అలా ఇస్తాను. అంతకుముందు మంచిగా నాకు 450-500 రూపీస్ ఇస్తే 450 రూపీస్ ఈజీగా 4 days వస్తుంది. 4 days ఇప్పుడు వస్తలేదు, ఇప్పుడు రావట్లేదు. అది ప్రాబ్లం మేడం. ఇప్పుడు అందుకే మేము ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇంకా ఏంది మేడం ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనకి మా ఫ్రెండ్ హెచ్పీ పెట్రోల్ పంప్ ఉంది ఖలీల్ భాయ్ అని, గురువాన ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ నాగోల్లో. అది ఏమైందంటే ఆయన చెప్పిన క్లియర్ గా, ఇఫ్ పెట్రోల్ లో కొంచెం కూడా వాటర్ మిక్స్ అయింది అనుకోండి, కింద వాటర్ వచ్చేస్తుందంట, పైన పెట్రోల్ వస్తుంది. అది చూపించారు నాకు దాని గురించి ఐడియా లేకుండా మనకి ఐడియా ఉంటుంది మేడం. అయితే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫు నుంచి మా కేజ్రీవాల్ సార్ గారు వచ్చేసి ఇథనాల్ మీద స్టాప్ చేయాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ కూడా మొన్న పెట్టాడు. ఆన్లైన్ లో కూడా ఢిల్లీలో జరిగింది. ఆన్లైన్ లో దేశవ్యాప్తంగా వచ్చేసి 7 లక్షల మంది చూసారు. సో హైదరాబాద్ లో మనకి ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే 35% వ్యాట్ వచ్చేసి ఉన్నది మన పెట్రోల్ మీద. మరి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లా పెంచుకుంటూ బండ్లన్నీ రిపేర్ చేస్తున్నారు. మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి పెట్రోల్ అని గన్నేగా చూసారు. इसको पिला रहे लोगों को लोगों को पिलाना है लेकिन गाड़ियों को पिला रहे लोग. ఇప్పుడు దాకా మరి పెట్రోల్ ఇంత వ్యాట్ పెరిగింది గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడేమో ఆయన చెప్పిండు. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మరి తనెందుకు వచ్చేసి వ్యాట్ తగ్గించట్లేదు? ఈవెన్ పంజాబ్ లో 13% ఉంది, మన పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో కూడా వచ్చి 13% వ్యాట్ ఉంది. మన తెలంగాణలో ఎందుకు తగ్గించట్లేదు వీళ్ళు? అది గవర్నమెంట్ అడగాలి మేడం. మనం అడుగుతున్నాము, అందరూ అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫు నుంచి మేము చాలా రోజుల నుంచి దీని మీద అవేర్నెస్ కోసం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం, దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్నారు పార్టీ తరఫు నుంచి. ఇక్కడ కూడా మేము పెట్రోల్ మీద మొన్న ఏంటిది పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెంచినప్పుడు కూడా వచ్చేసి బండ్ల మీద ర్యాలీ తీసిన, ఎడ్ల బండ్ల మీద ర్యాలీ తీసిన నగరకాల నుంచి. ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రామ్ చేసినాం. మరి ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కనిపించట్లేదా? మరి జనాలను ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు? మరి వ్యాట్ ఎందుకు తగ్గించట్లేదు? 35% మనకి సెంటర్ నుంచి పెట్రోల్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎథనాల్ కలుపుతున్నారు, కానీ ఇక్కడ వ్యాట్ తగ్గించాలి కదా మేడం. ఇది చూడాలి, ఇది కూడా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత, అది తగ్గించాలి వ్యాట్. ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా తక్కువైంది కదా అన్న, మొన్నటి దాకా వారు ఉండే, ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ తక్కువైంది. ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి అయితే ఆ రేటు ప్రకారం 60 రూపాయల లోపలే రావాలి, ప్యూర్ పెట్రోల్ రావాలి. అసలు ఎందుకు మరి రేటు 40 రూపాయలు పెట్రోల్ ఇస్తా అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఇవ్వాలి? ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకసారి పెంచిన తర్వాత తగ్గించడం ఏ గవర్నమెంట్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు నాకైతే గత ప్రభుత్వాలు ఓపెన్ ఇప్పుడు చూడండి మేడం, లాస్ట్ టైం ఐ వోంట్ సపోర్ట్ ఎనీ పార్టీ యాక్చువల్లీ. ఏంటంటే లాస్ట్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఉండే కదా, అప్పుడు కూడా మనకి ఓకే ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడైతే ఓన్లీ హై ప్రైస్ అదే ప్రాబ్లం మేడం. ఓకే సార్ నెంబర్ తీసుకోండి, మనకు అవసరం ఉంటది. పెట్రోల్ పంప్ ఉన్న సార్ కు మీ ఫ్రెండ్ మీ రిఫరెన్స్ మాకు డెఫినెట్లీ తప్పకుండా. బాధ్యతలు మీలాంటి వాళ్ళు లేదు, మేము ఎందుకు చేస్తున్నాం మీకు కాపాడేదానికి చేస్తున్నాం.
అన్న కట్ చేసి మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు అన్న మీ ఒపీనియన్? అందరు కలిసి ఒకసారి అడగాలి మేడం గవర్నమెంట్ కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అడగాలి ఏంటంటే ఇలా ఇథనాల్ కలిసి. సెకండ్ ఇక్కడ బ్యాట్ తగ్గించాలి. అందరూ అడిగితేనే అవుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ? सर प्लीज చూడండి डेली काम करने वाले हम लोग तो इसलिए हम लोग के ऊपर थोड़ा रहम करिए, थोड़ा हमारा वाइट उट कम करके हम साथ देंगे भाई, हम आप भी बोले तो आपके लिए साथ है सर आप लोग भी हमारे साथ है तो सब डेफिनेटली हम आपके साथ है. ठीक है, थैंक यू. केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम भी करे तब तक. मोहम्मद इस्माइल, थैंक यू. थैंक यू.